गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एमसीक्यू वर्ल्डर आउ गोटे सेसन को आपण मानक स्वागत। आजिर सेसन रे आमे जहाँ मोस्ट ऑफ द ओडिशा एग्जाम रे आसुथिबा ओडिशा हिस्ट्री संपर्क रे केतेक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आज आमे कवर करिबा। आगकू ट्राफिक कनेस्टेबल एग्जाम अच्छी और ट्राफिक कनेस्टेबल एग्जाम सह जेते भी सबू ओडिशार एग्जाम माने थाए सेथिरे ओडिशा हिस्ट्री केतेक एमसीक्यू आमर क्वेश्चन रे आसी थाए। तो सेथिपाई आजिर सेशन रे आमे मोस्ट इम्पोर्टेंट ओडिशा हिस्ट्री रिलेटेड किछि एमसीक्यू आज आमे कवर करिबा। तो स्टार्ट करिबा आजिर एमसीक्यू। ओडिशा को आक्रमण करिथिबा प्रथम राजा किए थिले? अशोक, चेंगिज खान, महापद्मानंद। तो आपण माने जानिबार कथा कि ओडिशा को आक्रमण करिथिबा प्रथम राजा थिले महापद्मनंद। से नंद वंशर राजा थिले। तांको परे परे अशोक आम कलिंग बा ओडिशा को आक्रमण करिथिले। तो प्रथम क्वेश्चन रो सठिक आंसर हेबो ऑप्शन सी महापद्मानंद। खारबेल केउ राजवंशर राजा थिले? सोमवंश, सूर्यवंश, महामेघवाहन किंबा गंगवंश। तो खारबेल ओडिशार महामेघवाहन जहाकू आमे छेदी वंश मध्य कहिताऊ से सही राजवंशर तृतीय राजा थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हैला जन्मजेय केउ राजवंशर राजा थिले? सोमवंशी, गंगवंशी, छेदी या फिर सूर्यवंश। तो सठिक उत्तरटी हैला जन्मजेय सोमवंशी राजा थिले। सोमवंशी राजा माने आम ओडिशा रे बहुत गुड़े प्रसिद्ध मंदिर निर्माण करिसंती। ताहा लिंगराज मंदिर हेउ अथवा राजा राणी मंदिर हेउ ताहा सोमवंशी राजा मानंकर कीर्ति अटे। फोर्थ क्वेश्चन हैला भुवनेश्वर स्थित राजा राणी मंदिर किए निर्माण करिथिले? प्रथम जजाति केसरी, द्वितीय जजाति केसरी या फिर कर्णदेव। तो यार सठिक उत्तर हेउछि द्वितीय जजाति केसरी भुवनेश्वर स्थित राजा राणी मंदिर ओ लिंगराज मंदिर को निर्माण कराइथिले। लिंगराज मंदिरर उच्चता केते मीटर? 55, 66, 60 या फिर 70। तो यह आमे सप्तम श्रेणीर हिस्ट्री बहिरू यह नहींचु और सप्तम श्रेणीर हिस्ट्री बही रे लिंगराज मंदिरर उच्चता 55 मीटर बोली वर्णना करा जायछि। तो जेहेतु आपण ओडिशा गवर्नमेंट एग्जाम देबे और ओडिशा गवर्नमेंट बुक्स माननकु आपण फॉलो करंतु। तो ओडिशा गवर्नमेंट सप्तम श्रेणीर हिस्ट्री बुक हिसाब से लिंगराज मंदिरर उच्चता 55 मीटर। सोमवंशर अंतिम राजा किए थिले? जन्मजेय, भानुदेव, कर्णदेव या फिर प्रथम जजाति केसरी। तो यार सठिक उत्तर हेउछि कर्णदेव थिले सोमवंशर अंतिम राजा। तांको परे परे ओडिशा रे गंग वंश राजत्व आरंभ होइतिला। वज्र हस्तदेव केउ राजवंशर राजा थिले? छेदी, सोमवंशी, गंग या फिर केसरी वंश। तो वज्र हस्तदेव गंग वंशर राजा थिले। चोड़गंग देवंक राजधानीर नाम कौन थिला? कटक, खोर्धा, कलिंगनगर या फिर सुवर्णपुर। तो चोड़गंग देव ओडिशार जड़े प्रसिद्ध राजा थिले जी ओडिशार जगन्नाथ मंदिर प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर निर्माण कराइथिले। तो तांकर राजधानी थिला कलिंगनगर। ऑप्शन सी हेबो यार सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हैला बालेश्वर स्थित क्षीरचोर गोपीनाथ मंदिर किए निर्माण करिथिले? चोड़गंग देव, जजाति केसरी, नरसिंहदेव कि मुकुंददेव। तो यार सठिक उत्तर हेउछि नरसिंहदेव जी गंग वंशर जड़े राजा थिले। से बालेश्वर क्षीरचोर गोपीनाथ मंदिर निर्माण करिथिले। ताकू आमे नांगुला नरसिंहदेव मध्य कहिथाउ।
ରାମାନୁଜ ଯିଏକି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ସେ କାହା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଯଯାତି କେଶରୀ, ନରସିଂହ ଦେବ କି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ? ତ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଥିବା ରାଜା ଥିଲେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଓ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ରାମାନୁଜ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ରାଜବଂଶ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାମେଘ ବାହନ ବା ଛେଦି, ଅପସନ୍ ବି ସୋମବଂଶୀ ବା କେଶରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଗଙ୍ଗ ଓ ଅପସନ୍ ଡି ଗଜପତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସିରିଏଲି ଏହାକୁ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ତ ସର୍ବପୁରାତନ ରାଜବଂଶ ହେଉଛି ମହାମେଘବାହନ ବା ଛେଦି, ଯାହାର ରାଜା ଥିଲେ ଖାରବେଲ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁକୁ ସୋମବଂଶୀ ବା କେଶରୀ ବଂଶ କହିଥାଉ। ଆମ ଯଯାତି କେଶରୀ ଥିଲେ ସେହି ରାଜବଂଶର। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗବଂଶ, ଯାହାର ରାଜା ଥିଲେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଓ ଲାଷ୍ଟ ଆମ ରାଜବଂଶ ହେଉଛି ଯାହା ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରୁ ଆସିଥାଏ, ସେଟା ହେଉଛି ଗଜପତି ରାଜବଂଶ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବଂଶ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଯାହାର ରାଜା ଥିଲେ ଆମ କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଆଉ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ତ ସର୍ବପୁରାତନ ରାଜବଂଶ ହେଉଛି ମହାମେଘବାହନ ବା ଛେଦି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ମିଟର? 88, 66, 55 ବା 75? ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 66 ବା 66 ମିଟର। ଏହା ବି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅଟେ। କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? 1324, 1435, 1128 या फिर 1218? ତ କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗଜପତି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ସେ ରାଜବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ। ସେ 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, କେଉଁ ରାଜା ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ, କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମ ଗଜପତି ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। କାହା ସମୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଏହା ଜଣାଥିବ କି କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ହିମ୍ବୀର ୟା ଫିର ଖାକୁରା ଦେବ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ହିମ୍ବୀର। ହିମ୍ବୀରଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଓ ହିମ୍ବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ବିଜୟ ଲାଭ କରି କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପରେ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? 1499, 1467, 1455 या फिर 1670? ତ 1467 ଅପସନ୍ ବି ମସିହାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଗଜପତି ରାଜବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ହିସାବରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଦକ୍ଷିଣର ରାଜା ସାଲବା ନରସିଂହଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ या फिर ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ? ତ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଦକ୍ଷିଣର ରାଜା ସାଲବା ନରସିଂହଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, କାହା ସମୟରେ ପଞ୍ଚସଖା କବିମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା? କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ,
ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଜପତି ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ପଞ୍ଚସଖା କବିମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା। ସୋମବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତିଲକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟା ଫିର ମହାପାତ୍ର? ତ ସୋମବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତିଲକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ମହାପାତ୍ର, ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ, ମୁନ୍ସି ୟା ଫିର ଗଭର୍ଣ୍ଣର? ତ ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶାସନ ସମୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସେବକ, ସରପଞ୍ଚ, ଗ୍ରାମିକ କି ମୁଖ୍ୟ? ତ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରାମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜାମାନେ ଜମିର କେତେ ଅଂଶ ରାଜସ୍ୱ ହିସାବରେ ନେଉଥିଲେ? 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ, 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ, 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ କି 5 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ? ତ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜାମାନେ ଜମିର 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ରାଜସ୍ୱ ହିସାବରେ ନେଉଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେବ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ? ପାଲି, ସଂସ୍କୃତ, ଓଡ଼ିଆ କି ପ୍ରାକୃତ? ତ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଯାହା ଆମ ମହାମେଘ ବାହନ ରାଜା ଖାରବେଳ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତାହା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଅଟେ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ କେତେ ଧାଡ଼ିରେ ରଚିତ? 20, 2000, 17 କି 525? ତ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ 17 ଧାଡ଼ିରେ ରଚିତ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେବ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓଡ଼ିଶାର ସହସ୍ର ମନ୍ଦିରକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଥିବା କଲା ପାହାଡ଼ କାହାର ସେନାପତି ଥିଲା? ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ, ଔରଙ୍ଗଜେବ, ସୁଲେମାନ ଖାନ କର୍ଣ୍ଣି ୟା ଫିର ବାୟାଜିଦ ଖାନ କର୍ଣ୍ଣି? ତ ଓଡ଼ିଶାର ସହସ୍ର ମନ୍ଦିରକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଥିବା କଲାପାହାଡ଼ ସୁଲେମାନ ଖାନ କର୍ଣ୍ଣିର ସେନାପତି ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? 278 ବିସି, 245 ବିସି, 261 ବିସି କି 299 ବିସି? ତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ 261 ବିସିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ଅଶୋକଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇବାରେ କେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ? ଉପଗୁପ୍ତ, ଭଦ୍ରବାହୁ, ନାଗାର୍ଜୁନ କି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ? ତ ଅଶୋକଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ ଉପଗୁପ୍ତ। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ଧଉଳିଗିରି କି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି? ତ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଧଉଳିଗିରିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ, ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର କି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ? ତ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁସଲମାନ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ପରାଜିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, କୃଷ୍ଣ ଦେବରାୟ କି ଔରଙ୍ଗଜେବ? ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆମ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଶାସନାଧୀନ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଓ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ।
तो किछि मॉडर्न हिस्ट्री भी आज कभर करिबा। केउ यूरोपीय देश ओडिशा सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापन करथिले? इंग्लैंड, पोर्तुगाल, फ्रांस कि जर्मनी? तो यार सठिक उत्तर हेब पोर्तुगाल सर्वप्रथमे ओडिशा रे फैक्ट्री स्थापन करथिले। आपण माने यह भी जानिथिबे कि इंडिया रे भी सर्वप्रथमे पोर्तुगाल माने आगमन करथिले और इंडिया रे सर्वप्रथमे फैक्ट्री स्थापन करथिले। ठीक सेही परि ओडिशा रे मध्य पोर्तुगाली माने सर्वप्रथमे फैक्ट्री स्थापन करिथिबा यूरोपीय देश अटंती। इंग्रेज माने सर्वप्रथम फैक्ट्री ओडिशार केउ स्थान रे स्थापन करथिले? हरिहरपुर, पिपिली, बालेश्वर कि पुरी? तो इंग्रेज माने सर्वप्रथम फैक्ट्री ओडिशार हरिहरपुर ठारे 1633 मसीहारे स्थापन करथिले। केते ख्रीष्टाब्द रे इंग्रेज माने ओडिशा अधिकार करथिले? 1805, 1809, 1800 कि 1803? तो आपण माने समस्ते यही क्वेश्चन जानिथिबे। 1803 ख्रीष्टाब्द रे इंग्रेज माने मराठा मानंकु परास्त करी आम ओडिशा अधिकार करथिले। केउ संधि द्वारा मराठा मानंक ठारू इंग्रेज माने ओडिशा जय करथिले? देवगढ़ संधि, संबलपुर संधि, उत्कल संधि कि मुंबई संधि? देवगढ़ संधि द्वारा आम इंग्रेज माने मराठा मानंक ठारू ओडिशा जय करथिले। तो यह थिला आजिर किछि इम्पोर्टेंट ओडिशा हिस्ट्री रिलेटेड किछि एमसीक्यू जहाँ आपणकर जहाँ 1-2 दिन मध्य अच्छी आम ट्रैफिक कॉन्स्टेबल रो एग्जाम सेतिपाई बहुत यूजफुल हेबो। तो आपण माने यही समस्त एमसीक्यू को प्रैक्टिस करंतु आ बहुत जल्दी एटा थिला एमसीक्यू थिला ओडिशा हिस्ट्री रिलेटेड किछि आमे थ्योरी क्लास करिबा जहाँ आम महामेघवाहन राजा खारबेलंकठू नहीं कि आम ओडिशा रे ब्रिटिश शासन पर्यंत से किपरि आम हिस्ट्री थिला ताहा रहिबो। तो एतिकिरे रहिबा पुणी नेक्स्ट सेशन रे देखा हेबो। थैंक यू।